بسم الله والابن والروح القدس الله واحد امين. We thank God for having the three ladies with us from Wells Fargo. They are so kindly volunteering to come that late, that far. Yeah. So thank you very much for that. Thank you. النهارده الموضوع هيبقى على الكريدت سكور وازاي ان احنا نبني كريدت سكور وازاي ان احنا نحافظ او ايه الحاجات اللي بتأثر على الكريدت سكور بتاعنا. Hi. Good evening, everyone. Thank you for coming today. My name is Jewel. I'm a personal banker with Wells Fargo. This is Chrissy. She's our service manager. And in Madiha, at the far left, is our teller. Hi. Okay. I think it's no need. Okay. Well, yes, we're just here to educate everybody who's interested in building their credit score. I know some of you are new to the country, so we're really here just to talk about the credit score, educate you, and if you have questions at the end, we will do our best to answer them. هيتكلموا على الكريدت سكور في الاول، هيدونا فكره عامه على ايه الحاجات اللي بتخص الكريدت سكور، وبعد كده لو في اي حد عنده اسئله في الاخر بعد ما يخلصوا هيبقوا بياخدوا اسئله ويحاولوا يجاوبوا عليها. Well, credit is the key to reaching your goals, whatever it is in life. If you want to buy a home or go on vacation, or if you want to uncover like expenses, a strong credit score is what you're going to be looking into. الهدف الاساسي ان انت يبقى عندك كريدت سكور قوي عالي، لانه لو عندك كريدت سكور عالي ده بيساعدك ان انت تعرف تشتري بيت، تشتري عربيه بالتقسيط، تقدر تاخد مزايا كتير قوي. فكل حاجه تقريبا تكون بتتعامل بيها في امريكا بتعتمد على الكريدت سكور، ومهم قوي ان الكريدت سكور يكون عالي عشان تقدر تتمتع بالمزايا اللي بيقدموها الاماكن دي. So basically, there's ways to reach your credit score, and if you have like whatever your score is, it qualifies you for a lowest interest rate. So obviously, the better the score is, the better your interest rate will be, and it can lead you to a lower rate for your monthly payments, like for car, home, loan, personal rate. That rate, the lower it is, the better it is for you, because if the higher the rate, the more you're gonna have to pay for interest. العلاقه بين الكريدت سكور وبين الانترست علاقه عكسيه، يعني كل ما الكريدت سكور بتاعك عالي كل ما نسبه الفايده قلت. فلما بتشتري اي حاجه بالتقسيط بتاخد عليها نسبه فايده، الجهه اللي هي بتبيع لك بتاخد فايده على الحاجه اللي هي بتبيعها. فكل ما انت اشتريت حاجه عايز تدفع عليها فايده قليله، ده معناه ان الكريدت سكور بتاعك لازم يبقى عالي. لو الكريدت سكور واطي تدفع فايده عاليه. فانت مصلحتك دايما والهدف الاساسي ان انت دايما تعلي الكريدت سكور بتاعك. Also too, it's important when you want to rent an apartment or if you want to buy a home, because the mortgage lenders and landlords, they do a credit check. So if you want to buy a home or rent an apartment, it's also good to have a good credit score because they look into that. برضو الكريدت سكور بيأثر على لما بتيجي تشتري بيت او بتأجر شقة او بتأجر بيت. كل الحاجات دي اول حاجة بيعملها الراجل اللي هو بيأجر لك ان هو بياخد السوشيال سيكوريتي بتاعك وبيعمل تشيك على الكريدت سكور بتاعك. لو الكريدت سكور بتاعك عالي ممكن يديلك الحاجة، وزي ما قلنا بيقلل الفايدة، وممكن ان هو يرفض ان هو يديلك خالص او يبيع لك الحاجة خالص لان الكريدت سكور بتاعك وحش. Okay, along with the home, setting up like your utilities for the home bills, like satellite or like any cable TVs, they also do a credit check, or even some phone companies, if you want to get a cell phone and stuff like that, they do credit checks as well. مش بس في تأجير البيت أو شراء البيت بيعملوا حاجات زي كده، لكن في كل حاجة الحقيقة متعلقة بالبيت. يعني لما تيجي تقدم على التليفون، تقدم على الكهرباء، بتشتري حتى سيل فون، موبايل، الشركات ديت بتاخد السوشيال سيكيورتي وبتعمل تشيك على الكريدت سكور بتاعك.
ففي كل الحاجات تقريبا انت محتاج الكريدت سكور. And lastly, for if you want to start a business, any small business, and if you wanted to get bigger and expand, having a positive credit history and credit score gets you approved for business loans, business lines to help you with your credit and business. لو انت بتفكر انك تعمل بزنس خاص بيك، دوت برضو مهم جدا كريدت سكور، لان دوت اللي هو بيحدد اذا كنت انت تقدر تاخد قرض من البنك على حساب السكور بتاعك او لا. فمهم حتى في البيزنس، حتى لو انت بتفكر انك تبتدي تعمل بيزنس، برضو مهم ان انت، لان ده بيحدد البيزنس لاين. يعني البنك ممكن يديلك لو انت عندك كريدت سكور كويس، يديلك لون مثلا $50,000 $60,000 تعمل بيهم البيزنس بتاعك، لكن لو عندك كريدت سكور وحش ما بيسمحش بحاجه زي كده. Okay, so I know you're probably wondering what credit score is, but the credit score is what lenders look into when you want to apply for the things that I mentioned earlier, and it ranges from, your score can range from 300 to 850, and then 300 the lowest and 850 being the highest. الكريدت سكور بيتراوح من 300 ل 850، فانت كل يعني اقل حاجه خالص هو 300، اعلى حاجه خالص هو 850. فاي حد بتروح له علشان تشتري حاجه بيبتدي يبص على السكور بتاعك، لو السكور بتاعك قليل ده بيدي طبعا انطباع وحش عنك. Yeah, you definitely want to not be in the poor section. لو بصيتوا على الورق اللي معانا تاني صفحه فيها 4 ألوان. أول واحدة excellent، اللي بعديها very good، اللي بعديها fair، اللي بعديها poor. poor ده أقل حاجة خالص، اللي هو أقل من 639. أي حاجة أقل من 639 ده بيبقى وحش poor. اللي بعده من 640 ل 679 ده كده معقول، يعني يتبلع. من 680 ل 739 ده very good. من 740 واعلى يبقى دوت الاكسلنت. يعني لو واحد عايز ياخد احسن نسبة فايدة، احسن حاجة في السوق هياخدها لو هو السكور بتاعه اعلى من 740. And if you're ever in, like, let's say you check your score and you are in the 639 and below, don't be discouraged. Credit scores goes up and down. Even if you're at the highest, it still can go down depending on the situation. So it's always good to check your score. There's ways to check it, and we can help you with that too. Very good. الكريدت سكور لما تلاقيه واطي ما تيأسش او ما تزعلش او ما تبقاش عندك مشكله كبيره. ليه؟ لان الكريدت سكور ده حاجه متغيره، بينزل ويطلع. والعكس صحيح، لو انت الكريدت سكور بتاعك كان اكسلنت وكان عالي قوي، ده مش معناه احسن حاجه في الدنيا، لانه برضه ممكن تعمل حاجه غلط يبوظ لك الكريدت سكور بتاعك ينزل تاني. فمهم قوي ان انت تبقى متابع الكريدت سكور وتحصل عليه على الاقل مره في السنه على الاقل. Okay, and then on this page right here, it talks about 5 C's of credit. Credit history, capacity, collateral, capital, and conditions. And then what is a credit report? So on your report, it has your personal information, like where you've lived, you know, phone number and employment history. And then there are like also negative items on there, like public records, tax liens, and bankruptcies. And then there's also accounts that are in good standing. If you have a checking account and it gets overdrawn, like overdraft, negative, that can also affect your score if you haven't gotten it back to the positive. And then there's also some jobs that require credit score check. So if you want those jobs, they check for credit scores. حتى في الشغلانات ممكن تقدم على شغل والشغل يعملوا تشيك على الكريدت سكور بتاعك عشان يطمنوا ان انت الكريدت سكور بتاعك كويس ولا لا. لو تاخدوا بالكم في الجزء الاولاني فوق كده في حاجه اسمها 5 سيز. 5 سيز ديت يعني اول حرف سي من كل ال5 نقط ديت. فديت بتتكلم على التاريخ بتاعك. كل ما انت قعدت فتره. Can you elaborate on each point of these 5 C's? Credit history, basically it's from when you first establish your credit. 18 years old is when you can start your credit.
So if you had a credit card when you're 18 and you're 25 now, that's 7 years. Sorry, I work at the bank now. That's 7 years, I have to do that. I need a calculator. That's credit history. Whenever you have built your credit. Another important thing about that is if you had that credit card when you're 18 and then you closed it when you're 23, you've lost that credit history. Oh. So I made a mistake of closing my Capital One. That was one of my oldest. So it does affect your credit history. They look into that. الكريدت هيستوري بيبتدي من سن 18 سنة. فانت لو عندك 18 سنة، حد يعني من اولادنا عنده 18 سنة او انتوا يعني، وابتدى يعمل كريدت سكور. الكريدت سكور دوت بيتأثر بالمدة اللي انت تستخدم فيها الكريدت بتاعك. ممكن ناس تفتح كريدت وما تستخدموش، يبقى زي قلته ما بيبنيش. الكريدت بيشتغل بان انت تصرف وبعدين فاتوره تجيلك وبعدين تسددها في ميعادها او قبل الميعاد بتاعها، يبقى انت كده ماشي مظبوط وبتبني كريدت. انما لو انت اخدت كريدت كارد من البنك، خدته حطيته في جيبك ما عملتش فيه حاجه، ما بيساعدش في اي حاجه. الحاجه الثانيه اللي هي بتقولها ان انت لو اخدت كريدت وقعدت بيه 7 سنين تستخدمه وعملت بيه كريدت سكور كويس، بعد 7 سنين رحت قافل الكريدت دوت، يبقى ضيعت اللي انت عملته في ال7 سنين، لان انت ما عندكش حاجه تبني بيها كريدت تاني. Alright? And Christy's gonna explain the other one. Sure. So I'm going to explain to you about capacity. And capacity is the sufficient to carry your current debt plus more, which means that when we're checking your credit or when someone is checking your credit or you applying for a credit card, what they're looking at is to see if you are able to pay this debt. So that's one of the things that when you're applying for credit to ensure that your credit is in good standing, because the creditors are always looking at, are you able to pay this? And paying your payments on time, paying your credit cards on time, or your rent or anything else that on your credit report, just to always ensure that you're making those payments on time, because that is one of the major factors of your credit. عايزين يتاكدوا النقطه الثانيه الكاباسيتي، ان انت عندك مصدر دخل يقدر يغطي المديونيه بتاعتك. فانت لو انت مستلف $1000 او لو عندك ما هو الكارت الائتمان دوت اللي هو الكريدت كارد دوت، كانك مستلف، كانك انت واخد الفلوس دي. فانت الفلوس دي بتقعد معاك، عايزين يطمنوا ان انت عندك الامكانيه انك تقدر تسدد الفلوس ديت في ميعادها بانتظام. لو ده موجود ده بيديهم ثقه ان انت عندك جود كريدت. كنت عايز تقولي حاجه؟ انت عايزه سؤال؟ تقدري تخليه لغايه لما اخلص؟ احنا محتاجين شويه اسئله كتيره في الاخر. اوكي، يبقى خلوا الاسئله لغايه محتاجين اسئله كتير قوي. معلش، يعني خدوا ورقه وقلم واكتبوا عندكم علشان So just in case they may have a question about capacity, say for instance, if you're making $30,000 a year and you want to go buy yourself a Bentley. The Bentley car, yeah, the car, or a Mercedes or BMW. You know, they're looking at, you know, can we afford it with our income that we have? So that's one of the things that the creditors are looking at according to what we're making and what we can afford to pay. So that's one of the major things that we always want to ensure that we're looking at. Is the first thing is when you think about credit is, can I afford this? Don't put yourself out into debt, and also don't have a lot of creditors running your credit, because that's a major factor in also reducing your credit score. النقطه اللي هي بتقولها انه وانت بتعمل الكريدت خلي بالك ان انت تقدر تسدد الحاجه اللي انت بتستلفها. لو انت دخلك $30,000 في السنه، ما ينفعش اروح اشتري عربيه ب $120,000، لانه اللي بيبيع لك هيبص على الدخل هيلاقي ان انت هتجيب منين، هتسدد منين اللي انت بتستلفه ده، فده بيديله باد انديكيشن. النقطه الثانيه اللي هي بتقولها انه خد بالك انه الحاجه تدفع في وقتها علشان ان انت تقدر تحافظ على كريدت سكور مظبوط. Yes. And also for collateral,
the collateral that you are borrowing has enough high value. Say for instance, you're wanting to get a loan. So you're gonna put up something for collateral. Is this what you're putting up for collateral has a high enough value to put on hold for this that you're wanting to purchase? في حاجة اسمها secured credit card. يعني ايه secured credit card؟ يعني افرض ان انا معايا $1000 ومستغني عنهم لمدة سنة، مش محتاج $1000 دي، اقوم رايح احط $1000 دي في حساب في البنك واقول لهم اعملوا $1000 دي لوك، يعني اقفلوا عليه، انا مش عايزها، مش هستخدمها، وطلعوا لي بمقابلها كريدت كارد. فيقوم البنك يطلع لي كريدت كارد بس مش بقيمة ال1000، بيطلعوا عادة ب 80% من ال1000، 70% ل 80% ده الرينج. فممكن بنك يقوم انت حاطط $1000 يحطها لك حاجة اسمها وديعة، اسمها CD لوكت، مقفولة، ما تقدرش تستخدمها ولا تمد ايدك عليها، بس البنك يقدر يطلع لك كريدت كارد في مقابل اللي انت حطيته دوت ب 70% او 80% من قيمة $1000، ويدي لك الكارت تستخدمه وتعيش بيه لمدة سنة، وبعد السنة دي تقدر تقول له خلاص انا اديني $1000 دي وانا هكمل بقى كريدت عادي، لان انت في خلال السنة دي بتكون بنيت كريدت، فالبنك بيكون اخد ثقة في اللي انت بتعمله، وبالتالي يقدر ان هو يدي لك $1000 ويخلي كريدت شغال. Also, we talk about capital. Do you have enough personal liquid assets set aside as a secondary source for repayment? So, should you borrow money from the bank or from anywhere? You want to purchase a car. Do you have a second source of income to be able to subsidize for this payment? Like 401k. 401k, another bank account. To subsidize for what? As far as for when you're trying to to repay for a loan or a credit card, But whatever. this is based on the income. If he has the income, then but also if you don't have the income, you can have other kind savings. yeah. of alternatives. Yeah. Okay. الحاجة اللي هي بتقولها هنا اللي هي نمرة 4 إن أنت ممكن يبقى عندك كابيتال، الكابيتال دوت ممكن يبقى عربية، ممكن يبقى عربية أنت مش هتحتاجها، يعني تقدر تبيعها وتاخد فلوسها تسدد بيها. أي أصل من الأصول أو ممتلكات عندك تقدر تأهلك أو تساعدك إن أنت تقدر تسدد لا قدر الله لو واحد بيشتغل بيجيب 30,000 وعمل كريدت كارد وابتدى يجيله فواتير وبعدها بشهر الشغل قال له مع السلامة مفيش شغل، يبقى الدخل بتاعه انتهى. لازم يبقى عنده حاجة بديلة، ساعتها اعمل ايه لو انا ما جاليش الدخل دوت؟ انا عندي حاجة تانية بديلة اللي هي العربية او الذهب او مش عارف ايه وات ايفر، اي اصل من الاصول اروح ابيعه اخد فلوسه اسدد بيه الكريدت كارد. And the last C of the 5 C's is conditions. Does the economic environment or purpose of the loan make it a risk? So if we give you loan or a bank give you loan, is it a risk as far as us checking your credit? Because when someone checks your credit, they're looking at the risk that they're taking as far as to give you this money. Is it a risk? Are you able to make payment? حاجه من الحاجات اللي البنك بيبص عليها لما بيجي يدي اللون دوت، بيبص على الانفايرمنت والظروف المحيطه بالوقت اللي هو بيدي لك فيه الكريدت دوت، هل هو بياخد ريسك ان هو يدي لك الكريدت كارد دوت ولا لا؟ فحسب الوقت دوت بيقدر يقرر انه في ريسك اني ادي لك كريدت كارد او لا مفيش ريسك اقدر ادي لك كريدت كارد. الحاجه المهمه برضو اللي قالتها انه خد بالك ان كل مره بتروح تعمل كريدت تشيك ده بيأثر على الكريدت سكور بتاعك، بيأثر عليه نيجاتيف يعني بيقلله. فانت لو رحت اشتريت عربيه وبكره اشتريت بيت وبعده اشتريت موتوسيكل وبعده اشتريت ثلاجه وكل ده بالاقساط، هتلاقي ان كل واحد بتروح له بيعمل عليك كريدت تشيك، مش كده؟ لما بيعمل الكريدت تشيك دوت بيأثر عليك نيجاتيف، بيقلل الكريدت سكور. ليه؟ هو كده مش لا ده تشيك بس ممكن ما They are asking why when they go to many loan or borrowers to check their credit, it affects negatively the credit score. Why? Because those creditors it's too many inquiries and you're only limited to, I think it's
it's 4 a year as far as when creditors are checking your credit, because I can honestly tell you, because I've experienced that myself. It should be just twice. Well, mine is 4, and that's what puts you at risk. As far as you can have it checked twice, which you'll be good, but when it's 4 times in 1 year, then it kind of it kind of puts you up there as far as a risk, as far as too many inquiries, because each time someone runs your credit, especially a hard credit, if you want to purchase if you go to a car dealership, or you're wanting to, you went to a bank and you applied for a credit card, and then you went to another bank and you applied for another credit card, that's affecting your credit. Those are 3 hard inquiries already on your report. الريزن اللي هما بيعملوا بيه ان ده بيأثر نيجاتيف على الكريدت سكور بتاعك، ان كل واحد بيبص عليك ان انت رايح تشتري من ده ورايح تشتري من ده ورايح تشتري من ده، يبقى انت هيبقى عندك قد كده لونز من كل الحتت دي، يبقى انت ازاي هتقدر تسدد الفلوس دي كلها؟ فده بيديهم ريسك، فبيأثر على الكريدت سكور وبينزل. alright? So then my is gonna finish up. Okay. So, yeah, I was gonna tell you that this is really, I experienced myself. Yes, if you go for car shopping, make sure they don't do the hard pulls. Once they do hard pulls, they like, okay, no, you sometimes it happens, like if they say they try to lower your price. For example, if you go to CarMax and other dealerships, it happened to me when I was doing my car shopping. So they tell you, and they really pull your credit. They do, and which really there, and you don't know. Sometimes you don't even know that they are running your credits. It happened to me personally. I just gave them my information. So make sure if you go for car shopping, make sure they don't really run your credit, because they do. Too low. They just try to do, okay, you know what? We're gonna make your car sales, we're gonna make this happen for you. We're gonna lower your price, and what they do, they really put those hard inquiries on you, and then when you look at your credit bureau, they're still there. But there's a way to do it, which I'm doing it. You need to do is you need to go on the credit bureau website and dispute those. That's the way that you can do. If you see someone is there, someone did your inquiry, you can always file a dispute and fight, like, okay, I didn't authorize this one, why is there? So you need submit an online dispute. You can do dispute over the phone. You can send them letters. So that's the better way to do it. alright. اللي هي بتحاول تقوله انه خلي بالك كويس قوي وانت رايح لاي كار ديلر بالتحديد، ان انت تاخد بالك ان هم ما يعملولكش ران للكريدت بتاعك. ازاي؟ هم بياخدوا البيانات بتاعتك اول ما بتروح، بيقول لك اديني البيانات بتاعتك، فبياخد البيانات بتاعتك كلها وبيبقى فيها السوشيال سكيورتي نمبر بتاعك. لو خد السوشيال سكيورتي ممكن يروح يعمل ران على الكريدت سكور بتاعك. ليه بيعمل كده من غير ما يستأذنك؟ لأنه عايز يقلل لك السعر بتاع العربية، عايز يبيع لك العربية. فهو عايز يطمن إن أنت الكريدت بتاعك شكله عامل إزاي. فلو لقى الكريدت بتاعك كويس يقوم يروح ينزل لك سعر العربية ويقول لك أوكي أنا هنزل لك قد كده في العربية عشان ممكن تاخدها. لأنه هو اطمن إن أنت الكريدت سكور بتاعك كويس، بس هو ما استأذنكش إن أنت تعمل كده. فأنت ممكن تسيبه وتمشي تروح لواحد تاني بتدور على العربية يعمل لك نفس القصة، تبص تلاقي عندك في الآخر 4 تشيكس على الكريدت سكور بتاعك من غير ما أنت تعمل أي حاجة. فأوتوماتيك نزل لك الكريدت سكور بتاعك بدون استئذان. فاللي هي بتقوله إن أنت لو حصل معاك حاجة زي كده، المفروض إن أنت طبعا في حلين. أول حل إن أنت ما تديش السوشيال سكيورتي بتاعك للبياع إلا لما تبقى فعلا قررت إن أنت تشتري. فانت ممكن تفضل تناقش وتبص وتدور على العربيات، تديله كل البيانات اللي هو عايزها ما عدا السوشيال سكيورتي، لغايه لما تبقى انت قررت انك فعلا هتشتري العربيه دي، ساعتها اديله السوشيال عشان يعمل الرام بتاعه. لكن لو لا، اديله البيانات وسيب السوشيال. الحاجه الثانيه ان انت كل سنه المفروض ان انت بتعمل تشيك على الكريدت سكور بتاعك من كريدت بيرو. في 3 كريدت بيروز هما اللي بيران الكريدت سكور بتاع كل الدنيا في امريكا كلها. تقدر تخش على الويب سايت بتاع كل كريدت بيرو وتسحب السكور الهيستوري بتاعك. فلو شفت فيه ان في حد من ال3 كار ديلرز دول مثلا حطوا البيانات بتاعتهم في الهيستوري بتاعك، من حقك ان انت تبعت للكريدت بيرو دوت وتقول له انه انا ما وافقتش على
التشيكس ديت، فالغي لي الثلاثه دول، فيخش ويعمل لك الغاء للكريدت اللي اتعمل، وده يرجع لك تاني ازاي بقى ايه الكريدت بيرو هقول لكم. بيوصلها ازاي؟ They are asking about the 3 bureaus. The 3 bureaus in the US is Equifax, TransUnion. They are here. I don't think it's listed here. They are not. Yeah, but there's only 3. I know, Equifax, TransUnion, and Experian. Yeah, Experian. Experian. And out of whatever score you have from each credit bureaus, it may not all be the same, but they should be around the same area. More or less, yeah. Yeah, more or less. If you see one that's like 600 and you have a 751, there's something that you have to maybe dispute something from that credit bureau. الثلاث مكاتب اللي هم بيران القصه دي على مستوى امريكا كلها ممكن قوي تسحب الكريدت سكور بتاعك من الثلاثه. المفروض ان السكور بتاعك بيتراوح حاجات بسيطه قوي، يعني مثلا 640 630 650 فتلاقي 10 فرق بين كل واحد والتاني. اوكي ده معقول. انما لو لقيت واحد 640 واحد تاني 550 يبقى اللي فيه 550 ده اللي حصل ان انت عملت زي الكار ديلر دوت، رحت كذا واحد فراحوا بعتوا هم كل كار، كل مكان بيعمل لون بيعمل سيرش على واحد من الثلاثه دول، فممكن يكون عمل سيرش على ده، على الكريدت بيرو ده، فعشان كده اثر على الكريدت بيرو ده، فتقوم تروح للكريدت بيرو ده وتقول له ان السكور بتاعي فيه حاجه غلط، محتاج اعرف ايه الهيستوري بتاعه، تشوفه وتلاقي فيه الحاجات ديت، تقول لهم الحاجات دي مش متوافق عليها ولو سمحتوا شيلوها لي من عندكم. فانما الثلاثه ان جنرال هما اللي بيران الكريدت لكل امريكا كلها، وكله المفروض يبقى متقارب، مفيش فروق كبيره في الكريدت سكور بين اي واحد والتاني. ايكويفاكس وترانس يونيون and Experian. واكسبيريان. Yes. EXPERIAN. RIAN. And definitely what those 3 evaluate, how they evaluate your credit score is actually in this pie chart right here. You can see the biggest thing they look at is your payment history. Are you paying your bills on time? If you're not, why would they lend you money? Why, like if you're late. So definitely always be on time. No late payments, it does lower your score. الدايره ديت الحقيقه مهمه جدا وحلوه قوي، ان لو انت اقل او فوت مره ما دفعتش في الميعاد، المره اللي بعدها على طول، الحاجه اللي بعدها على طول الكريدت يوسج. Yes. Let's back on the payment history. Let's say you owe and you cannot pay that month. I believe you can call the bank or the lender to there's something happened to me this month. Please, I can pay it next week. Something like that. That way they won't send it to the credit bureau and you'll get a late payment on your credit history. لو حصل ان انت اتاخرت في اي مره على انك تدفع فاتوره لسبب او لاخر، تقدر ان انت تتصل بالجهه اللي انت المفروض تدفع لها ديت وتقول لهم انا حصل عندي ظرف، كنت مسافر، كنت تعبان، اي حاجه، الفاتوره ما وصلتش، اي حاجه تكون حصلت معاك، وتقول لهم انا اللي انا بطلبه لو سمحتوا ما تبعتوش للكريدت بيرو، انا هبعت لكم الفلوس الاسبوع الجاي. ففي الحاله دي بياخدوا منك تاكيد على ان انت الفلوس دي هتدفع، وفي المقابل ما بيوصلوش المعلومه للكريدت بيرو. Again, some lenders are understanding, some they might not. So you just gotta ask them. And Chrissy's gonna talk about the credit usage. Yes. Owning a lot of credit or near your credit on multiple accounts can also affect your credit negatively. Say for instance, if I have a credit card that is $500 and then I have another one that's $1,000 and both of them are almost maxed out, that's gonna affect my credit. Because that's one of the things that the creditors are gonna be looking at. مهم قوي ان انت تعرف ازاي تستخدم لغايه فين من الكريدت بتاعك. بمعنى ايه؟ انا معايا كريدت كارد فيه $500، مش معنى ان انا معايا كارت بيقول لي ان انا ممكن اصرف لغايه $500 اني اصرف ال $500. ليه؟ لان ده معناه ان انا بستخدم الماكسيمم بتاع الكارت بتاعي، ودي حاجه مش كويسه.
دي بتاثر نيجاتيف على الكريدت سكور بتاعي. لكن لو انا عامل 25% مثلا منه، يعني $500 دي مستخدم $125 بس او $150 من ال 500، ده بيدي سكور اعلى. كريدت سكور لما بيبصوا على الحكايه دي بيقولوا ده واحد ما هواش يعني زي ما بيقولوا بيعصروا يعني، اوكي؟ يعني مش عاصر الكارت بتاعهم. ده بيقدر ان هو يرتب فلوسه من حتت تانية، عنده مصادر تانية يسدد بيها احتياجاته. فلو عندي كارت ب $1000 استخدم فيه لغايه 300 400 500 اتس اوكي. لكن كل ما بعلى وبقرب قوي من الماكسيمم بتاعه انا بضر نفسي في الكريدت سكور. انا من حقي اني اعمل كده، محدش هيقول لك لا، ولا حد هيعترض، ولا اي حاجه هتقف قدامك. تقدر تعمل زي ما انت عايز، تستخدمه لغايه الماكسيمم بتاعه. لكن الافضل علشان تكسب الكريدت سكور بتاعك يعلى ان انت تكون بتقل قوي في الليميت. يعني ممكن يبقى عندك 3 كروت او 4 كروت، كل كارت استخدم فيه لغايه النص الليميت بتاعه. Yeah, so just ensure that when you have credit cards, one of the things that affects your credit is having your credit cards near limit. If you have 2, 3, 4 credit cards and 2 of them are not maxed or they're not charged off, one of my best practices for my credit is to have one credit card that I use and the other ones I set to the side for emergency only. And the one that I do use is 0%. No annual fee, so I don't worry. So always that I make more than minimum payment on credit card. لما تيجي ادفع استخدم، لو انت عندك 4 5 كروت استخدم كارت واحد اللي هو يكون اقل نسبة فايدة واللي هو ما فيهوش annual fee. في كروت بتعمل annual fee يعني